अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं हां तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, अज पार्लीमेंट दा मुश्तरका इजलास होया जिहदे च मुख्तलिफ मौज़ूआत दे उत्ते जिहड़े बिल ने वो पास कीते गए ने, लेकिन जिहड़ियां तकरीरां उत्थे होईयां ते गर्मा गर्म बहस होई है और डिफरेंट मामलात जिहड़े ने वो ज़ेरे बहस आए, जिहदे च दहशतगर्दी दा मामला भी है, उहदे च कम उमरी दी शादियां भी ने, घरेलू तशद्दुद दे हवाले नाल मामलात ने और सब तो अहम है कि गज़ा अमन बोर्ड के हवाले नाल जिहड़े पाकिस्तान ने उस बोर्ड च शमूलीयत इख्तियार की है उहदे उत्ते भी तकारीर हुई तो मौलाना फजल रहमान ने भी गर्मा गर्म तकरीर की। फिर जो सैनेट के अपोजिशन लीडर ने अलामा राजा नासिर अब्बास साहब उन्होंने भी ये तकरीर की। तो अज के प्रोग्राम च उत्ते गलबात करांगे। तो ये नाल अगर असीं आलमी मंजरनामे तो देखने तो डोनल्ड ट्रंप की ईरान के हवाले नाल जो उन्होंने बयान दिता वह बड़ा अहम है कि ईरान जो वो गलबात इससे राजी है तो अमेरिका जो वो भी ये राजी है। तो दूसरा नाल उन्होंने यह दसिया कि चीन के जो सदर ने वो इस साल के इख्तिताम ते आएंगे, लेकिन उन्होंने तो पहले अमरीकी सदर जोड़े ने वो अप्रैल को चीन का दौरा करेंगे। तो अज के प्रोग्राम से सारी चीज़ों के उत्ते डिस्कस करांगे तो कोई होर अहम इशूज़ जोड़े ने वो भी साड़ी गलबात जी वो शामिल होंगे। तो चोई साहब वाले चलने तो उन्होंने को पूछने सब तो पहले तो जी अज पार्लीमेंट जी गर्मा गर्म बहस हुई है तो वो उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल? ठीक ठाक, तुसी सुनाओ? ठीक। कल फिर बारिश करवाई, बड़ी ज़रूरत सी बारिश की ज़रूरत सी, मतला साफ हो गया। ठीक है, खासी आलूदगी भी घटी है और बड़े नहाले आ उन्होंने बड़ी देर तो बेचारे तरसे सन पानी वास्ते और गंदम की फसल नूं भी बड़ी ज़रूरत सी इस पानी की। बाराने रहमत इन्हूं कहंदे ने ते अल्लाह ताला ने करम कीता साडे दे उत्ते, वरना इंडिया ते पानी बंद करके बैठा सी। तो कुछ साडे अपने ही दोस्त नुमा दुश्मन ने जिहड़े वो कहंदे ने डैम भी ना बनन ताकि पानी ना लभे। कोई जे नहर बनाओ तो उहदे ते भी कह दिंदे ने कि नहर ना बनाओ ताकि कणक ही ना उगे, ये भी ना करो। तो लेकिन अल्लाह ताला दी ज़ात ने देखो बारिश करती है, तुहाडी साडी सुन रही है, बेहतरीन हो गया। केपी वाले वैसे ही बड़े परेशान ने, अगे ही कुरलांदे पे ने कि सानू आटा नहीं मिल रहा। उन्होंने वजीरे आला साहब जोड़े ने उन्होंने कहा उत्थे आटा नहीं मिल रहा, 3000 रुपए का थैला हो गया उत्थे। तो लेकिन उसका जवाब ये भी है वे कि गंदम की कमी कोई नहीं। तो मैं अक्सर कहना होना कि जो तीरा दे विच अगर उत्थे पोस्ट काश हुंदी सी तो उत्थे अगर गंदम काश्त कर लैन तो कितना फायदा होवे। तो चलो असी आने तुहाडी पार्लीमेंट च भी तुसीं कहा बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई है, गर्मा गर्म पकौड़े। हाँ जी, मेरा ख्याल है तुसी मौलाना फजल रहमान की तकरीर सुनी होनी है। बिल्कुल मैं सुनी है, बड़ी उन्होंने पाया सी ओवरकोट बड़ा सोहना पाया सी उन्होंने, मगर इस उम्र दे विच बड़ा अच्छा लग रहा सी उन्होंने। महंगा कोट सी वैसे नहीं, वो कपड़े तो तुहानूं पता अच्छे पाते हैं, महंगे पाते हैं, फिर अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, ठंड ना लग जाए। वो कोई लंडे चो लिया नहीं सी लगता, मैनूं कोई इंपोर्टेड कोट लगता सी बड़ा ओवरकोट। बेहतरीन हो सकता कैमल वूल का होवे, तुसीं ते सोच भी नहीं सकते उसकी कीमत अगर हुई तो उन्होंने तो गिफ्ट मिलिया होना। तो चलो की मतलब खरीद भी सकते हैं, नहीं खरीदन की वारी आती नहीं। मुरीदैन अल्लाह ताला उन्होंने जिंदगी देवे, मुरीदैन ही बड़े ने, तो वो तो तुहानूं पता तोहफे तायफ देंदे रहंदे ने। तो तुसीं कह रहे सी बड़ी गर्मा गर्म उन्होंने जब पहले तो गल कर लेना जो दहशतगर्दी की उन्होंने गल की ना चोई साहब। अच्छा हाँ, तो मेरा ख्याल है दहशतगर्दी तो कर लो गल कि देखो गल पता की उन्होंने मैं सुनी क्लिप भी उन्होंने वायरल। उन्होंने कहा जी मसला गरोह जो उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने जिलियां का नाम लिया, करक का लिया और टांक का लिया और बन्नू का लिया और खुद डेरा इस्माइल खान भी आ गया। और उन्होंने ये कहा कि जिथे मतलब कि असी रहने जिथे उन्होंने पिंड है या गाँव है या जोड़ा इलाका है कि वो कहता दोनों पहाड़ों के दरम्यान है तो दोनों पहाड़ों के उत्ते मसला गरोह ने और वो रात को उतर आते हैं तो लोगों को पता लेंदे ने, सारे उत्थे पता देंदे ने। तो मैं असल सवाल है कि जिहड़ी उन्होंने गल की है तशवीशनाक हैगी, उसकी तशवीशनाकी अपनी जगह कायम है कि अगर किसी साडे इलाके दे अंदर पाकिस्तान दे एरिए दे अंदर इस किस्म की सिचुएशन है और एक बड़े वड्डे लीडर जिहड़े ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लीमेंट गल कर रहे हैं तो काबिले तशवीश गल हैगी। लेकिन ये क्वेश्चन एक बड़ा वड्डा राइज ये होंदा है कि अगर वो मसला गरोह ने उत्थे बैठ के इस कद काठ के लीडर जिहड़े ने वो गल करते हैं और वो ये कहते हैं कि हुकूमत की रिट नहीं है और अगर गवर्नमेंट उत्थे रिट कायम करना चाहती है या पाकिस्तान आर्मी उत्थे जाके दहशतगर्दां के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहती है तो फिर तुसी
ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤਚੀਤ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਚਾਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਮਸਲਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈ ਨੇ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਪੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਵੀ ਪੇਸ਼, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ। सुनते हो ना तुसी विदास दे सारे जिन्ने भी तुसी ने पूछ ले कि वो कबायली अवाम का तो जेवर है भाई, वो उधर तो असला तो हर एक के पास है। तो जे असला है तो दहशतगर्द तुहाडे कोल किस तरह आके पता लै रहे हैं? क्वेश्चन है उठता है कि जे तुहाडे कोल हर घर दे विच उत्थे असला है, वो जेवर है, तो फिर मसला ग्रोह तुहाडे कोल किवें आके कह दिंदे ने कि भाई जान कड्डो पैसे? हो सकदा ज़्यादा मसला होण ना, फिर ये तो गल नहीं, भावें थोड़े मसला हो, तुसी या तो मुकाबला करो, और जे दूसरा लड़न वास्ते आंदा तुसी कहंदे हो जी नहीं ऐ नहीं करना। कदे पख्तूना दे तहफ़्फ़ुज़ दी गल शुरू हो जाती है, कदे कोई सियासत दे विच आ जाती है, कदे कहंदे जी तुसी उन्हां नाल मुज़ाकरात करो। ये जिहड़ी केपी दे सियासतदान ने खास तौर ते जिहड़ा उन्हां दा माइंड सैट है, चाहे वो PTI नाल ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी नाल ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो JUI नाल ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो जमात इस्लामी नाल ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नाल ताल्लुक रखते हैं। केपी दे जिहड़े सियासतदान जिहड़ा उत्थे रहिंदा उन्हां दा एक माइंड सैट इस तरह का डिवेलप होया है, हालात दे अंदर ला लो या जो भी कर लो, कि वो ये समझते हैं कि साडा तहफ़्फ़ुज़ असीं खुद नहीं करना। ठीक हो गया, तो फिर किन्ने करना? फिर वो कहेंगे जी पाकिस्तान करे, पाकिस्तान, और फिर दूसरे ही लम्हे वो कहेंगे कि जी सानू नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तीसरे ही लम्हे कहेंगे कि असला भी साडा जेवर है, असीं असला भी नहीं एज खिलाफ भी नहीं असीं करना। मतलब कहना कि फिर तुहाडी ये डुअलिटी, तुहाडा एक जिहड़ा नुक्ता नज़र है, तुहाडी पोलिटिकल ओरीएंटेशन है, तुसीं इहदे ते गौर करो। असैंबली के फ्लोर ते तुसीं आके गल करदे हो तो यदा मतलब है कि फिर तुसीं या तो फिर ऑपरेशन की हमायत करो कि उत्थे ऑपरेशन किया जाए, इस तो इलावा तो कोई हल नहीं, और तुसीं उस ऑपरेशन का साथ दिओ। क्योंकि देखो ना इलैक्शन जो सन ये कहते सन सी कैंपेन नहीं कर पा रहे कि सानू धमकियां मिलदियां ने, ठीक है, तो वो सारा तो जो तुसीं आप इन्हां चीज़ां दे शिकार रहे हो, कुर्बानियां दित्तियां ने, लड़ो भी फिर नाल लड़ो। तो एक होर तुहानूं मैं गल दस्सां, तुसीं इन्हां दे इलैक्शन की गल कर रहे हो, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दे जिहड़े गवर्नर सन वो इन्हां दे समधी सन, मौलाना फजलुर रहमान जी। सारी जिहड़ी निगरान गवर्नमेंट सी जिन्हां ने इलैक्शन करवाया वो इन्हां दे खुद अपने सन। देखो अपने बंदे जे तुहाडे उत्थे इनकैपेसिटी कर गए, तुहाडे नाल वो पूरी तरह मामलात नहीं कर सके, उन्होंने PTI नूं जिताउण वास्ते अपना रोल प्ले कीता, तो फिर इहदा मतलब कि तुहाडे अपने लोकां दे अंदर कमज़ोरी सी, तुहाडी विल कमज़ोर सी, तुहाडे अंदर पोलीटिकल विल नहीं है कि तुसीं टैररिज्म दे नाल फाइट करो, या तुसीं उस सिस्टम दे हामी हो। देखो बेनीफिशरी भी होते हो, हामी भी होते, और यह भी एक बार गलत फिर तुसी पूरे पाकिस्तान नाल ज़्यादती कर रहे हो। देखो जिहड़ा बंदा एक अनगवर्नड एरिए च रह रहा, वो गवर्नड एरिए के अंदर आके जायदाद खरीद रहा, कारोबार कर रहा, हर चीज़ कर रहा, और वापस अनगवर्नड एरिए च चला जाता, उत्थे कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गल नहीं, कोई मामलात नहीं, इत्थे जुर्म करदा उत्थे चला जाता, इत्थों दे हर वसाइल तो फायदा चुकदा है, इत्थों हर हॉस्पिटल तो इलाज करांदा है, जो आईने पाकिस्तान फैसिलिटी दिंदा उहदे तो फैसिलिटी तो फायदा चुकदा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नूं यूज़ करदा है, टैक्स नहीं दिंदा, कोई टैक्स नहीं दिंदे। तो यह तो फिर तुहाडा इहदा मतलब कि तुसीं एक दीदा दानिस्ता एक खास पॉलिसी के तहत वो फ्रीडम इंजॉय करना चाहते हो जिहड़ी बियॉन्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन भी है तो अबव दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी तुसीं इस तरह का अपने वास्ते स्टेटस चाहते हो
ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਦੀ ਲਾਅ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਬਵ ਦੀ ਲਾਅ ਹੋਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਫਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰੀਟ ਨਾਫਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਗਰੋ ਆਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਨਾਨ ਕਸਟਮ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਖਰੀਦ, ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕੋ, ਹਾਂ ਕੋ ਨਾਨ ਕਸਟਮ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ, ਹਮਾਰਾ ਜੀ ਉਹ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੇਪੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਨਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਆਵਾਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਵੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਓਗੇ? ਔਰ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਹੋਗੇ, ਲਾ ਇਲਮੀ ਕਹੋਗੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਯਾਰੀ ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਗਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਯਮਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਸਾਗਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਵੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੀਸ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਵਨ ਸਿਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਤਸਾਬ ਤੋਂ ਮੁਬਰਮ। ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਓਵਰਨਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਸਵਾਏ ਆਏ ਬਾਏ ਸ਼ਾਈਨ ਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਵਜ਼ਰਾ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਟੀ ਲੁਹਾਰੀ ਜਾਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਹਾਰੀ ਖਾ ਲਈ, ਡਕਾਰ ਮਾਰਿਆ,
ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਇਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਅਗਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟਰੰਪ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬੜੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਜਾਂ ਮੁਤਾਸਰੀਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਰ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੈਸੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਗਜ਼ਾਮਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਾਮਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਈ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਮ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਸਹੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਮੁਤਹਦਾ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਔਰ ਕਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਬਲਕਿ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ $1 ਅਰਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਜਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੀ ਅਰਕਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਰਾਰਦਾਦ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਰਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਗੇਨ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, MQM ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਖਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਸ਼ਊਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿਆਲਾਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਬਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇ, ਅਲ-ਫਤਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ PLO ਦੇ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਮਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਮਾਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪੀਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਪੀਸ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅਗਰ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਰਡ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੜਵੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕੰਸਰਨ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਲਸਤੀਨ ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਡਿਸਾਰਮ ਕਰਨ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਚਲੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇੜਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਆਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਆਰਮ ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਡਿਸਆਰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਆਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 70 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਆਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡਿਸਆਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਆਰਮ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਗਰੋਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਆਰਮ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਥੀ ਪਾਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਨੱਥ ਉਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਮਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੂਵਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੂਵਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੂਵਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਾਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ,
ਮਹਿਮੂਦ ਅब्बास ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਾ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ। ਗਜ਼ਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਰਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਸਆਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਰਕੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਆਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਦੱਬਰਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਜ਼ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਗਜ਼ਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਔਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਦੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਲਮੰਦ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਫਹਿਮ, ਫਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕਲਮੰਦ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਮੁੰਤਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੁਹਿੰਮ-ਜੂਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ। ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਇਸਾਈਡਲ 에ਅਰ ਅਟੈਕ ਸਨ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਟੈਕ ਆਪਣੇ ਸੁਇਸਾਈਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਮੈਕਾਰਥਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਮਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੜ ਪਵੋ, ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ? ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 18-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਆਪ ਬੈਠਾ ਕੇ ਕਰਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਭਾਈਜਾਨ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਗੈਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਭਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ। ਵੈਸੇ ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕੇਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਡਰਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਸਿਰ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਜੈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਨਸ ਮਰਦ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੌਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਪਸ ਜਿਹੜੀ ਟਸਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰੂਨਮਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਂਸਿਸ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਕੂਵਤਾਂ ਅਗਰ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਰਮ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ईरान जो नुकसान कर गया अपना जितना कि उन्होंने इकोनॉमी में नुकसान हो गया तो ये बड़ा टाइम लगेगा ईरानी मीशत नू एक बेहतर होने लगे जब तक उन्होंने पाबंदियां ने तो दुनिया बहुत अगे जा रही है और ईरानी रजीम की जड़ी एक सख्तगिरी है तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹੀਅਤ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਵਾਨੀਨ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੈਟਅਪ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। तो सब दा मुज़ाकरात दे विच ओदा दी तब्दीली नहीं होर रिफॉर्म्स उत्थे हो नहीं सकदी जिन्नियां होणियां सन। देखो तो पहले भी कोशिशां हो चुकियां ने, मैं तुहानू अगे भी आनी ते डिटेल नाल गल कीती। हुण असीं आ जन्ने आ उधर अगे चीन दे उत्ते आ रहो। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਨਰਲ ਐਂਡ ਮੈਟਲ ਵਾਰ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਨਰਲ ਐਂਡ ਮੈਟਲ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ
ਉੱਥੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਯੂਰਪ ਨੂੰ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ, ਇਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿੱਦਤ ਨਾ ਫੜੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਨ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਕੂਨ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੌਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਟਲਸ ਦਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਣੀ, ਆਇਲ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਨਰਲਸ ਔਰ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਜੱਗ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਵੀ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵੀ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਵੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਰੋਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੌੜਾਓ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਬਸੰਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਸੰਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬਸੰਤ ਮੈਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਬਚਪਨ ਚੋਂ ਸਭ ਜਵਾਨ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ। ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੈਂ। ਤੇ ਦਿਲ ਹੁਆ ਬੋ ਕਾਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੋ ਕਾਟਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਦਿਲ ਬੋ ਕਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਬੋ ਕਾਟਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤੰਗਾਂ ਵੀ ਬੋ ਕਾਟਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੋਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਤਲ ਡੋਰ ਦੇ ਜ਼ਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਤੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਣ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਫਤ ਵੀ ਉਹ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ, 200-300 ਰੁਪਏ ਦੀ, 500 ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਓ, ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਓ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।